کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو وقت کے شے کا زادار چاہیے، کہ جنت کو وقت کے شے کا زادار چاہیے، اور کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، کہ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، کہ 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ ایک نئے سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کہ حق کی تصویر دکھائی تو برا مان گئے، کہ حق کی تصویر دکھائی تو برا مان گئے، داستہ شہ کی سنائی تو برا مان گئے، کہ داستہ شہ کی سنائی تو برا مان گئے، اور تذکرہ صفت رسول کا گوارا نہیں ہوتا، کہ تذکرہ صفت رسول کا گوارا نہیں ہوتا، بات شبیر کی آئی تو برا مان گئے، کہ بات شبیر کی آئی تو برا مان گئے۔ نائے سلوات جس کی کوئی جس صلوات پر ہونا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، کہ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر، کہ معصوم صفت اس لیے غازی کو کہیں گے، دھبا کوئی ملتا نہیں کردار کے اوپر۔ سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ، کہ سیلاب کی صورت میں تھا عباس کا حملہ، لشکر کو اٹھا لے گئے تلوار کے اوپر، لشکر کو اٹھا لے گئے تلوار کے اوپر، کہ اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا، کہ اصغر تیرے قاتل کو پکڑ لائے گا، عابد کو بہت ناز ہے مختار کے اوپر، عابد کو بہت ناز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من کرے الفاتحہ۔ اللہ لا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، مولانا مولوی الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، قالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی رات، آج کی تاریخ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہم رہنما ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عزیزوں، بات کے آغاز کرنے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ تاریخ 8 محرم، باب المراد چھوٹے سرکار ابی الفضل العباس، یہ تاریخ ان کی یاد میں، ان کی مجالسوں کے لیے ان کی تاریخ سے منسوب کی گئی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آزادار کس قبیلے کے ہیں یہ اس سے مطلب نہیں ہے، کس قوم سے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، کس مسلک کے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے،
حسین نے انسانیت کو بچایا تھا، اس لیے میری قوم کا نام انسان ہے۔ تلوار بڑے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اللہ کی کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا۔ غور کیا آپ نے، ذرا شک ایک ایسی بنیاد ہے کہ علم کو بھی کھا جاتی ہے، انسان کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ انسان کو بھی دیکھیے بھائی، ادھر ادھر نہ تاکہ میری طرف توجہ کرے، ورنہ اگلی صبح ہو جائے گی آپ بھی بیٹھے رہ جائیں گے، آپ کسی کو جانے بھی نہ دیں گے۔ لہذا 10 منٹ کی مجلس ہے، باوات بلند نعرے صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل اور محمد۔ بیچ والی جو خلا ہے نا، صلوات پڑھتے ہوئے پوری کر دیں، غیب نہیں کہنا چاہیے، اور ذرا آگے بڑھ جائیں کہ جو مومنین پیچھے میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کہتے یہ شک نہ کرنا، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کی بات نہیں، دنیاوی بات رکھ لو، اگر شک کی بنیاد ہو جائے تو دین چھوڑیے، خاندان بھی برباد ہو جاتا ہے، دشمنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کائنات میں ہنگامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، گھروں کیا نظام کیا کائنات بھی ایٹم بم کے دہانے پہ آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یاد رکھیے کہ پوری کائنات جو بچی ہے حسین سے بچی ہے، غور کیا ہم نے، پورے امام حسین سے بچی ہے، ورنہ کائنات کے جتنے رہنما ہیں، رہبر ہیں، شک کے جرائم میں پھنسے ہوئے ہیں، انسانیت کو فنا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تلوار بڑے محمد وآل محمد، پوری دنیا کو برباد کرنے میں لگے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے کہ کائنات بچی ہی کیسے، پورا تصور پیش آپ بھی پیش کر رہے تھے، کائنات بچی کیسے ہے، یقین جانے کائنات امام حسین سے بچی ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے یہ کہنا کہ دنیا نے کبھی کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے، کربلا سے ہمیں فائدہ کیا ہے، تو یاد رکھیے کربلا اور صغیر سے منسوب ہے، جس کے قطرے کو نہ آسمان قبول کر سکا نہ زمین قبول کر سکی۔ اب آپ کو سمجھے، قربانی بشیر کو امام حسین نے پیشانی پہ رکھ کے مل کے زمین کو بچا لیا، آسمان کو بچا لیا۔ ارے یہ تو کربلا ہے، مگر حسین کے قربانی بشیر کے قربانی میں مضمر ہے، کائنات بچی ہی ہے بشیر کی قربانی سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کربلا کیا ہے؟ پوری تاریخ خدا کے دیکھ لیجئے، ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیندیں ہو جائیں گی۔ اگر کربلا کے ایک عجب منظر ہے کربلا کا، ہمیں حادثوں کا پتہ نہیں، حادثے ہو جاتے ہیں بدتر، ہمیں حادثوں کا پتہ، ایک سائیکالوجی ہے، ہمیں حادثوں کا پتہ نہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، انسان زندگی بھر ڈپریشن میں رہتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ نے کیا سنا؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، ورنہ یہی دہراتا رہ جاؤں گا پوری مجلس۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن تو آپ سمجھ ہی رہو، پاگل ہو جاتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو نیند آتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟
नहीं, सुनते रहो भाई। देखो भैया, मास्टर भी है, मुझे देखना आता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। पूरा का पूरा 360 क्लास देख लेता हूँ। तो दुनिया क्या है, डिप्रेशन में चली। अगर हादसों का हो जाना, होने के बाद हादसे, ये नहीं, अगर ये मालूम हो जाए कि फला दुश्मन आज की रात मेरा मर्डर कर देगा, तो ये प्री प्लानिंग हो गई, ये हादसे नहीं है। मगर इसका इस परवरदिगार करबला क्या है, इसे आप पहचान जाइए। इमाम हुसैन को मालूम था करबला में क्या होना है, अली अकबर को मालूम था करबला में क्या होना है, जनाबे कासिम को मालूम था करबला में क्या होना है। अब आप समझ रहे हैं, उन सारी औरतों को मालूम था कि करबला में क्या होना है, मगर तारीख में ये किसी ने नहीं लिखा कि करबला के कुर्बानियां हो गई। जो बचा वो डिप्रेशन में नहीं गया, मगर करबला के लिए, करबला इंसानियत के फरोग के लिए करबला में भी था, करबला के बाद भी है, और आज भी करबला पे फर्ज आज़ाद से हो रहा है। बड़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। है ना? तो ये याद रखिए, सिर्फ मिलाद में मजलिस में सुनने के लिए नहीं आइए, कभी आपसे सवाल किया जा सकता है। ए मुसलमानों, और उनसे भी सवाल किया जाता है जो आजादार है दूसरे कौम के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये न समझिए कि करबला सिर्फ मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। करबला है हमारे हिंदू भाइयों की किताब में मौजूद है। और बात है कि हमारा माशरा वेस्टर्नाइज हो गया, मॉडर्नाइज होता तो शायद उन किताबों को पढ़ लेता। इसलिए मेरे यहाँ भी कोई मर जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, उनके यहाँ भी कोई मुसीबत है तो रामचरितमानस से लेके हनुमान सरिता सब पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ये किताबें हैं और इसमें इल्म है, बस समझने की बात है। तो ये करबला क्या है, इन सारी इंसानियत को बचा लिया, सारी किताबों को बचा लिया, है ना? और हर जगह मौजूद है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ये न समझिएगा कि मुसलमानों का मजहब है आजादारी है। ये आजादारी जो है मुसलमानों के लिए नहीं, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन सरवार बड़े मोहम्मद वाल। इसीलिए कुरान क्या कह रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब। देखो, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई रिज्स नहीं। भाई शक क्या है, रिज्स है। इसीलिए तो कुरान आगे बढ़ के कर रहा हो। याद रखिए, कुरान में किसी का नाम नहीं लिया गया। कुरान अहले बैत की तारीफ कर रहा है, कुरान मासूमीन अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहा है ना? अब कुरान क्या है, कुरान सिफत को बयान कर रहा है। अगर तुम इस सिफत के किरदार में आओगे तो कुरान बताएगा कि ये हुसैन, ये इमाम हुसैन है, ये हजरत अली है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरबार बड़े मोहम्मद वरना आज भी आज के दौर में इनके सिफत को चुरा करके अपनी किताबों में नकल किए बैठे हैं। मगर याद रखिए कि जब इंसान का मेयार और किरदार नुमाया होता है तो यही दुनिया कहती है ये झूठा कलाम है, मगर इधर पढ़ा तो कहा सच्चा कलाम है। दरबार बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, लोग छुप नहीं पाता, यानी कुरान पे शक नहीं। मैं पूछूंगा एक छोटी सी बात आपसे, सवाल शेयर कर रहा हूं आपके सामने। भाई ये बताइए, कुरान कहीं डायरेक्ट आ गया था क्या? पन्नों की शक्ल में आ गया था क्या?
किताबों की शक्ल में आया था क्या? रमजान में नाजिल हुआ, सब जानते हैं नाजिल कैसे हुआ। अभी हमारे डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे करबला का वज़्न। यकीन जानिए करबला का वज़्न क्या है। अली अकबर की कुर्बानी कायनाते नफ्स के जिहाद का नाम है। मतलब मैंने पहले कहा था कि घर में दो हादसे हो जाए, जवां मर जाए तो लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, रात दिन की नींद खत्म हो जाती है, रिस्क बिखर जाते हैं, कयामत आ जाती है उसके घर में। मगर करबला का वज़्न देखिए, और मैं बताता हूं करबला का वज़्न क्या है, इसी आयत की तर्जुमानी करके मजलिस को तमाम कर रहा हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब, याद रखिएगा, ला रैब रिस नहीं है, शक नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान का कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबकुम रिस्सा अहल बैत वयतहरकुम तत्हीरा। ये अहले बैत वो है जिनके पास रिस नहीं आ सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। बगौर सुनते रहिए, वरना अभी हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम नहीं है तो सुन लीजिए, है ना सर? डॉक्टर तो मैं क्या कह रहा था, तो वज़्न बता रहा था। मैं आपसे पूछूं, मैं कुरान कैसे आया, है ना? क्या आपने उस जमाने में, सरकार के जमाने में कोई भी तारीखदार रहा होगा ये लिख देता कि किताब की शक्ल में था, पन्नों की शक्ल में था, है? किसी पेड़ के पत्तों पे लिखा हुआ था, कहीं ऐसे डायरेक्ट आ रहा था कि यहाँ तो ये भी नहीं कि डायरेक्ट कह सकते नहीं। कुरान फिर कह रहा है इन्ना अलैना लन हुदा, हिदायत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर कुरान कह रहा या अय्युहल लज़ीना आमनू नब्तहू अलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तुम वसीला अख्तियार करो, कामयाबी और कामरानी है। तो मालूम ये हुआ कि बगैर वसीले के कुरान भी नहीं आ सकता, क्योंकि कुरान ला हिदायत करना, हादी भेजने की बात कह रहा है। मैं आप तक बात पहुंचा दूं तो मालूम ये हुआ कि ये कुरान जिब्राइल के जरिए हमारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो यकीन है, किसी मज़हब से पूछ लीजिए, वो यही लिखा है कि जिब्रील आते थे, सरकार पे वही आती थी, मेरा हबीब कलाम ही नहीं करता जब तक वहां से नाजिल न हो, वही ना है। बस 2 मिनट का काम, आपकी मजलिस तमाम, है ना? बस इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप समझे, कुरान मेरे हबीब पे आता था, वहां से नाजिल हुआ। तारीख कहती है कि अगर ये पहाड़ का वजन बता रहा हूं, कुरान का वजन सुनिएगा आप भी, रिसर्चर मामला है, लफाजी नहीं है कि उड़ाए पड़े हैं, किसी को समझ में ना आए। मगर अगर आपसे सवाल कोई कर दे तो आपका जवाब भी होना चाहिए। इस फर्शे अज़ा यही तो बताती है कि हम बेहतरीन दस्तगाह है, यहाँ से फैज़याब हो लो, कायनात में शर्मसार नहीं होगे। अब जो आया तो तारीख मिलती है, क्या मिला? कहा कि अगर कुरान पहाड़ों पे, पहाड़ नहीं, हिमालय से भी कुछ भी हो, है ना साहब? पहाड़ देखा है ना कि नहीं देखा है? बहुत सारे लोग बंबई जाते होंगे तो रास्ते में पहाड़ देखे होंगे, तसव्वुर कर लेना कि अगर कुरान पहाड़ पे उतर जाता, नाजिल होता, तो पहाड़ मानिंदे सर्रा हो जाता, रेत हो जाता है, बालू की तरह बिखर जाता। आप समझे कुरान का वजन क्या है? कुरान का वजन ये है,
آپ سمجھے جتنے پہاڑ ذرے ہو جاتے، یہ نہیں کہا گیا کہ ایک پہاڑ، یہ صفت عام ہے سارے پہاڑ. آپ سمجھے کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، اتنا وزن ہے کہ تم کو نہیں دیا، اپنے حبیب کو دیا جو اس وزن کو سنبھال سکے. اور کیا آپ نے؟ اب آپ یہاں تک منزل آگے نہیں، ذرہ ہو جاتا. دنیا یہی چکر میں پڑی ہے. میں جملہ بدل کے کہہ دوں معذاللہ یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے. دنیا نے ہیروشیما ناگاساکی پیدا کیا، پھر بچ گیا. لوگ زندہ ہیں، پرمانو بم ایٹم بم دنیا میں اتنے آ گئے ہیں مگر ذرہ نہیں کر سکتا. غور کیا ہم نے؟ ذرہ نہیں کر سکتا، ہلاک ضرور کر سکتا ہے. اب قرآن کو بچایا اہل بیت اسی لیے کہ اگر قرآن کا مس یوز ہوتا تو کائنات دھوئیں میں بدل جاتی. سلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ذرے میں بکھر جاتی. اب آپ سمجھے قرآن نازل ہو، ارے ایک آیت بھی کرے وہ بھی قرآن، 2 آیت کرے وہ بھی قرآن. اگر نازل ہوتا یعنی اگر ایک آیت نازل ہو جاتی، اب آپ سمجھے پورا قرآن الحمد میں، پورا الحمد بسم اللہ میں، بسم اللہ بے میں، بے کے نیچے وہ نقطہ ہے، پہچانا وزن نقطہ ہی تو ہے جو پورے قرآن کے وزن کو بچائے ہوئے ہے. سلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. بات اب ہم اپنی منزل پہ آ گئے. میں نے ریسرچ کر لیا، جہاں تک آپ تک پہنچنا تھا پہنچ چکا. جو سو رہے ہوں گے ان کے سر سے گزر چکا، جو جگ رہے ہوں گے انہیں ملے گا. جاگروک ہے وہ پاتے ہیں، جو جاگروک ہے وہ سوتے ہیں، اور جو سوتا ہے وہ خالی رہتا ہے. اب آپ سمجھ گئے قرآن کا وزن. اب قرآن کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کتاب لفظ کہہ رہے ہیں. ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے رہنما ہے. اب آپ سمجھ گئے قرآن اہل غیروں کے لیے نہیں آئی ہے. قرآن کربلا میں ایک طرف اور پڑھا جا رہا تھا، ایک طرف اور پڑھا جا رہا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے. اب جملہ بدل کے لیے کہہ دوں آزاداروں کے لیے تو رہنما ہے مگر قوم کے غداروں کے لیے رہنما نہیں ہے. سلوات علی محمد وآل. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں جملہ بدل کے کہہ دوں، ارے یزید بھی مسلمان کہتے تھے، حسین بھی مسلمان. اب فیصلہ یہی ہو گیا کہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے رہنما ہے، یزید کے لیے فنا ہے. اب سمجھ گئے سرور کائنات پہ یہ قرآن اتری. یہ قرآن بولتی نہیں ہے مگر اسے قرآن ثابت کہا گیا ہے. پھر میں نے کہا قرآن صفت کو بیان کرتا ہے. اب پوری کائنات میں جو مثال پیش کر رہا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کا جسم سے سر جدا ہو جائے وہ بولتا نظر آئے، کائنات میں نہیں ہے. بس اہل بیت یہ معصوم ہے، اہل بیت ہے، یہ قرآن ثابت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین کا سر نیزے پر ہے مگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب.
यही वो लोग हैं, कुरान नातिक है जो लारैब है, और यही वो है जिन्होंने कुरान को बचाया। अजीजो, तारीख करबला है। बस चंद मिनट आपके मसाइब के लिए मुझे जो मिशन और मकसद पेश करना था मैंने कर दिया। करबला उस तारीख को कहते हैं जहां हक ने जुल्म को नुमाया कर दिया। वो यजीद इससे पहले की तारीख आबील से लेकर जो मुनाफिक छुप करके इस्लाम को बर्बाद कर रहे थे, मगर करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने कभी करियन जवान अली अकबर की कुर्बानी दे के बचाया, कभी जनाब कासिम की कुर्बानी दे के बचाया, कभी असहाब की कुर्बानी दे के बचाया, अरे कभी बेशीर की कुर्बानी दे के बचाया। अरे हुसैन क्या, अरे वो जो अपनी वेदाएं दे के भी तो इस्लाम को बचा रही है। अरे जुल्म चौर के इंतहा है, मगर इस्लाम को बचाना है। तारीख कहती है कि यकीन समझे ये मजलूम है, जालिम नहीं है। तारीख यही कहती है कि हजरत अब्बास, अभी आपने डॉक्टर साहब से मौला अब्बास के मसाइब सुन रहे थे, मसाइब तो मुकम्मल पढ़ दिया। मैं चंद लफ्ज हम भी चाहते हैं कि बाबुल मुराद छोटे सरकार अभी फजल अब्बास, अरे तारीख में वो है, अरे जिसे इजाजत न मिली तारीख में, मगर तारीख कहती है कि मेरा अब्बास वो है कि अगर इजाजत मिल जाती तो दुश्मन इस्लाम को खत्म कर देते, मगर इजाजत न मिली। एक मश्क सकीना है, एक अलम है, एक खूजा है, एक नेजा है। अरे फौते फुरात की तरफ मौला अब्बास आगे बढ़ते जाते हैं। सकीना बच्चों को गारस देती है, 3 दिन का भूख और प्यास है। अजीजों, अरे कितनी भूखी बच्ची है जो बाबा के सीने पे सोती थी। अरे कैसा तपता रेगिस्तान है, उनके गला सूखा हुआ है, मगर तारीख कहती, जालिम कहते हैं। सुन सकेंगे ना जालिम क्या कहते हैं कि जानवरों को प्यास बुझ जाएगी, हाँ, मगर ये अहले बैत को पाए कतरा पानी न मिलेगा। अरे हजरत अब्बास ने फुरात पे कब्जा किया, सकीना ने बच्चों को दिलासा दिया। मैं तारीख मालूम है, मगर तारीख कहती है जब मश्क सकीना बल्कि आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मन गालिब नहीं हो रहे हैं। आवाज आई, अगर एक कतरा भी अरे ख़याम में पहुंच गया तो अरे पूरी करबला पलट जाएगी। तारीख कहती है अरे अब्बास को कब्जे में लेना है तो मश्क सकीना में जब तक पानी रहेगा, अरे पानी रहेगा, अब्बास तुम्हारे कब्जे में आएंगे। डॉक्टर नया बलियाबी ने बहुत खूब कहा, तारीख के उस मंजर को पेश किया, यकीनन सीना फट जाएगा। अरे जानता था उसकी पूरी जान मशकीज़े में है, यकीनन सकीना की आग मश्क में थी, सकीना की प्यास मश्क में थी। अरे बच्चों की अलतश की आवाज मश्क में थी, 3 दिन के भूख और प्यास मश्क में थी। अरे वफाए अब्बास मश्क में थी। तारीख बड़ी अच्छी गई कि जानता था उसकी पूरी जान मशकीज़े में है, तीर क्यों कर फिर चलाता हुर्मुला अब्बास पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार मोहम्मद वाले